السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور محترم بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج تو جمعہ کا دن ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اس لیے رمضان کے اوپر بات نہیں کروں گا، بیان نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہنیں ایسے اور ایسی ہیں جن کو نہ وضو کے فرائض معلوم ہیں، نہ غسل کے فرائض معلوم ہیں، نہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی وہ معلوم ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مختصر سمجھاؤں گا، بہت آسانی سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آسان ہے میرے بھائیوں، یوں سمجھیے 2 سر سے، 2 منہ سے، 2 بدن سے، 2 شرمگاہ سے۔ اب 2 سر سے کیا ہے؟ بہت آسان۔ نمبر 1 بے ہوش ہو جانا، نمبر 1 بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 2 مجنون یا پاگل یا دیوانہ ہو جانا۔ بے ہوش الگ ہے، مجنون پاگل دیوانہ الگ ہے۔ تو 2 سر سے ختم ہو گیا۔ اب نمبر 3 منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے اگر قے ہو جائے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ذرا سا قے ہوا یا الٹی ہوئی تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہی ذرا اگر اتنا ہوا کہ اگر اس کو ملایا جائے ایک اندازے کہ منہ کے بھر کے سکے ہو گیا، منہ کے بھرنے کے انداز ہو جائے، اتنا چھوٹا قے ہوا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 نماز کے اندر کھلا کر ہنسنا۔ اگر یوں ہی ہم نماز کے اندر نہیں ہیں، وضو کر کے ہیں، اگر باہر ہے یا کدھر بھی ہے، نماز کے اندر نہیں اور ہنس رہے ہیں کھلا کر، تو اس سے آپ کی وضو نہیں۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر زور سے اگر ہنسے، مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آئے میری بات؟ مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم کھلا کر ہنس دیے، اتنا زور سے ہنسے کہ آجو باجو کے لوگ سن سکے، دانت کھول کے خوب کھلا کے ہنس دیے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 بدن کے کسی بھی حصے سے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، سر ہو، پیر ہو، پیٹ ہو، پیٹھ ہو، کدھر سے بھی خون یا پیپ کا خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ ایک ہوتا ہے کہ نکلا اور اسی جگہ پر ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نکل کر بہ گیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون بھی ہو تو بھی ٹوٹے گا، پیپ بھی نکلے اور دوسری جگہ چلا جائے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون یا پیپ کے اوپر اگر زخم ہے، اس کے اوپر آپ پٹی دے کے ہے، تو اگر پٹی کے اندر خون یا پیپ پٹی کے اندر تک ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نہیں، خون یا پٹی سے باہر نکل گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 بدن سے، 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 بد
टेक या सहारा लगाकर सोने से क्या होता है, वजू टूट जाता है। अब यूं ही अगर हम बैठ के नमाज में हैं, यूं ही बैठे बैठे सो गए तो आपका वजू नहीं टूटेगा। अगर वही सही हम बैठ के हैं लेकिन हाथ का टेका या हाथ का सहारा लेके सो रहे हैं, अच्छी नींद आ गई, अगर हाथ को हटाया जाए, अगर आप गिर जाए, तकिया अगर टेक लगा के है, अगर तकिया हटाया जाए तो आप गिर जाए तो इस हालत में क्या होगा, वजू टूट जाएगा। टेक या सहारा लगा के सोने से वजू टूट जाता है। अगर टेक या सहारा लगा के हम बैठ गए हैं, ऐसा ही हम सोच रहे हैं या कोई बात सोच रहे हैं या ऐसा ही आंख बंद किए हो, उससे वजू नहीं टूटेगा। सोने से, टेक या सहारा लगा के सो जाने से वजू टूट जाता है। नंबर 7, पेशाब या पाखाने की जगह से, इन दो रास्तों से कोई चीज का निकलना, मनी हो, मनी से तब गुस्ल भी फर्ज है, वाजिब हो जाता है, लेकिन पेशाब कर लिया, पाखाना किया, उससे क्या होता है, वजू टूट जाता है। इन दो रास्ते से भी जो भी छोटी मोटी चीज निकले, जो भी क्या होता है, इससे वजू टूट जाता है। और नंबर 8, रीह यानी हवा का खारिज होना, इससे भी क्या होता है, वजू टूट जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में एक बात फैली हुई है, टीवी देखने से वजू टूट जाता है, गाली देने से वजू टूट जाता है, नाखून काटने से वजू टूट जाता है। ये सब बेकार की बात है मेरे भाइयों। आपको जो बात भी ना समझ में आए, हमारे उलमाए कराम से मालूम करे, हुफ़ाज़े कराम से मालूम करे, मस्जिदों के इमामों से मालूम करे, क्योंकि जाहिल लोग को क्या मालूम वो कौन सी बात आपको बताए, उनको किताब का इल्म तो रहता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जो चीज में आपको शक हो आप पूछे हमसे जाके, वो बताएंगे, वो इंतजार में है, आप पूछने नहीं जाते। आज हमारे माशरे का ऐसा हाल हो चुका मेरे भाइयों, जिनको दीन की समझ नहीं है। मैं कितनी जगह पर गया हूँ, कितने ऐसे साथी हैं जिनको जोहर में कितनी रकात है टोटल वो भी मालूम नहीं। मैं पूछा, भाई जोहर में कितनी रकात है, मालूम नहीं। नियत कैसे बांधा जाता, मालूम नहीं। कायदे में क्या पढ़ा जाता, मालूम नहीं। आज हमारा हमारे मुसलमान भाई बहने ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिनको न सुन्नत का तरीका मालूम है, न जिनको अल्लाह का हुक्म मालूम है, न जिनको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है, न जिनको रोजा रखने या सहरी इफ्तारी करने का तरीका मालूम नहीं है। वो आज दीन से इतने गाफिल हो चुके हैं मेरे भाइयों, जिनको दीन की कोई समझ ही नहीं है। सिर्फ यूं ही समझ लिए है कि ये दुनिया है, कमाओ खाओ ऐशो इशरत वाली जिंदगी बसर करो, मस्त सो मस्त कमाओ मस्त मजे उड़ाओ, पूरी यूं ही जिंदगी गुजार दो। अफसोस की बात है मेरे भाइयों, आपकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र है, 15 साल 20 साल, इतनी उम्र वाले बच्चे बच्चियां जिनको वजू के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, किन चीजों से वजू टूट जाती वो भी मालूम नहीं। मेरे भाइयों, तो हम लोग कैसे मुसलमान हैं, हम लोग कैसे ईमान वाले हैं। अल्लाह से डरे। अल्लाह अगर कल क़यामत के दिन होगा, अल्लाह ताला एक एक लम्हे का सवाल करेगा, एक एक घंटे का सवाल करेगा, एक एक मिनट का सवाल करेगा। उस वक्त हम क्या जवाब लाएंगे? अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा तू खाना खाया था, तू पानी पिया था, तू सोया था या नहीं सोया था। मेरे भाइयों, इसका सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन इसका सवाल जवाब होगा तू हलाल खाया है कि नहीं, तू नमाज पढ़ा है कि नहीं, तू दीन पर चला है कि नहीं, तू मेरे हुक्म को माना है कि नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, इसका सवाल होगा। आज हम जानवरों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अफसोस की बात है, 60 साल 70 साल उम्र है, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आती। मेरे भाइयों, गिरिबान में झांक कर देखे हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या यूं ही अल्लाह हमें दुनिया में भेजा है?
اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کو آپ کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے کوئی سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔